Good morning all of you. BSc Mathematics Zero Syllabus YouTube channel to Roinota video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc 5th semester যিখন matrix space and real functions বুলি পেপাৰখন আছে তাৰ লগত জড়িত এটা টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে ৰিলেটেড টু matrix space আৰু সেই টপিকটো হৈছে sequence in matrix space. It's very interesting topic or conceptual hoy aru bahut student ei topic to learn korte kisu problem pai so ba bujat kisuman okhubidhar sammukhin hoy so aji moi ei video to joriote sei gute khini okhubidhar dur koribo bisarisu aru try korim jate more base di pelai more falor pora ei topic to tumalok bhal koi bujai dibo paro aru tumalokor jodi kiba doubt thake tumaloke comment section ot goi comment koribole sei doubt bu clear korilo bole saba thik ase so let's start our today's topic sequence in matrix space तो तुमालोके sequence real analysis or पढिसा so real analysis or definition or a sequence in matrix space or definition মাজত এটা সৰু পাৰ্থক্য আছে সেই পাৰ্থক্যটোৰ ডেফিনিশনটো দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে বুজিব ধৰিব পাৰিবা তো sequence বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে অলৰেডি জানা real analysis or পঢ়িছা যে sequence is nothing but a function from natural number set to the কি হয় natural number to the real number set that means তোমালোকে পঢ়িছিলা যে real function অত তোমালোকে that means real analysis অত পঢ়িছা যে sequence is nothing but a function from domain to ki hoy natural number set to the real number set output bila ki hoy real numbers hoy the range to real number but in case of matrix space a jitu range hoy range of the function to sequence is nothing but a function e hoy but ইয়াৰ domain to same থাকে natural number থাকে but range to fix কৰা থাকে আৰু fix কৰা যেটো range হয় এটো range কি হয় x বুলি বলা লিখা থাকে যেটি matrix space অৰ যেটো সেটৰ কথা কোৱা হয় সেই সেটটোৰ লিখা থাকে ঠিক আছে তো first look at the definition a sequence in a matrix space a sequence in a matrix space x is a function f from set of natural number to x so a x to ki hoy matrix space or jitu x di bla likha thake na matrix space or jitu set hoy x to a x over thakwa hoise thik ase non empty set x over thakwa hoise thik ase কি দিয়া আছে ডেফিনিশনটো আকবাৰ মন কৰা a sequence in a matrix space x is a function f from n to x so ইয়াতে যেহেতু এই matrix space or x to কথা কনসিডাৰেচন লোৱা হৈছে গতিকে ইয়াতে sequence বুলি পেলাই নকৈ পেলাই ইয়াতে কি বুলি কৈছে sequence in a matrix space বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে so এতিয়া আমি এটা एग्जांपल লৈ লওঁ एग्जांपलটোৰ জৰিয়তে আৰু ভালকে বুজিব বিচাৰো যে sequence in a matrix space কি হয় এতিয়া চোৱা तो जनरली फंक्शन हिसाबे लिखा ना जाए तो हमार सीक्वेंस এটা লিখিলে আমি ফাংশন হিসাবে জানো লিখো নি লিখো আমি কেনেকে লিখো তো লাইক এনেকে লিখো x1 x2 ... xn so এনেকে ধৰণে লিখো ইয়াত সাফিক্স বিলাক কি হয় ন্যাচারাল নাম্বার that means the suffix says about the domain of the function that is set of natural number that means আমি যদি f of 1 দিও then আমি আউটপুট টু কি পাও x1 f of 2 বুলি কোৱা লগে লগে মিনিং টু কি হয় যে x2 that means तो f of 1 কি বুজাইছে sequence of first term বুজাইছে f of 2 কি বুজাইছে sequence of second term বুজাইছে তো in this way f of n বুলি কোৱা লগে লগে কি বুজাব nth term তো বুজাব আৰু ইয়াক আমি কি কওঁ general term of the sequence বুলি বলে বুজো বা আমি nth term বুলি কওঁ nth term of the sequence বুলি বলে আমি কওঁ রাইট সো এখিনলৈকে তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে sequence বুলি ক'লে matrix space sequence in matrix space বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুলি বুজিব লাগিব যে it is nothing but a function from the set of natural number n to x so আমি terms বিলাক কেনেকৈ লিখো f of 1 বুলি কোৱা লগে কি বুজিম the first term of the sequence f of 2 বুলি কোৱা লগে second term of the sequence বুজিম so in this way f of n বুলি কোৱা লগে আমি nth term that means the general term of the sequence বুলি বলে আমি বুজিব পাৰিম ঠিক আছে so এতিয়া আমি convergence sequence আমি পঢ়িম so first আমি learn কৰিলি what is sequence in a matrix space এতিয়া
তো কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্স যেটো হয় যে কনসেপ্ট যেটো কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স বুলি কোৱা লগে কি বুজা যায় অলৰেডি ৰিয়েল এনালাইসিছত তো কনভাৰ্জেন্স বুলি কোৱা লগে এটা সিকোয়েন্স কি হলে কনভাৰ্জ কৰে বুলি ক'লে তোমালোকে ভালকে জানা সো সাপোজ যিকোনো এটা সিকোয়েন্স কনসিডাৰ কৰিছো তো 1/n ৱে কনসিডাৰ কৰিছো এই 1/n সিকোয়েন্স যদি আমি সো জেনাৰেল নোটেশন তো কেনেকৈ দিও যে এটা যিকোনো এটা সিকোয়েন্স লিখোতে আমি নোটেশন তো কেনেকৈ দিও xn মিলি পেলাই এনেকৈ লিখো তো 1/n টো কোলে কনভাৰ্জ কৰি আছে বুলি ক'লে তো কনভাৰ্জেন্সৰ মিনিংটো কি হয় যে এই সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবিলাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰলৈ কি হয় পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰৰ ওচৰ চাপে তো তাকে কোৱা হয় কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স তো তাৰ লগত সেই কথাটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কনভাৰ্জেন্সৰ আমি ডেফিনিশ্যনটো কি হয় লাৰ্ন কৰিম আৰু লগতে কনভাৰ্জেন্সৰ একচুৱেল যেটো কনসেপ্ট হয় লাৰ্ন কৰিবলৈ চাম আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ঠিক আছে তো 1/n কি বুলি কোৱা লগে তো সিকোয়েন্সৰ মেম্বাৰ বিলাক কি হয় 1 লাইক 1/2 যদি n ৰ ভ্যালু বিলাক কৰ পায় n বিলংস টু ক্যাপিটেল n হয় ঠিক আছে সেট অফ নেচাৰ নম্বৰ হয় সো ইয়াৰ টাৰ্ম বিলাক কেনেকৈ লিখিম 1 1/2 1/3 and so on এনেকৈ গৈ থাকিব সো with respect to the values of n which is belong to the set of natural number ঠিক আছে সো 1 half 1/3 1/4 লাইক এনেকৈ গৈ থাকিব তো এই নম্বৰখিনি কোলে কনভাৰ্জ কৰে বুলি ক'লে তোমালোকে যদি নম্বৰ লাইনত চাব বিচাৰা সো নম্বৰ লাইনত চাব বিচাৰা তো ইয়াতে x টো কি হৈ আছে ইয়াতে r হৈ আছে ৰাইট ইয়াতে x টো r হৈ আছে যদি এই সিকোয়েন্সৰ কথা কোৱা যায় তো ইয়াৰ যদি নম্বৰ লাইনত চোৱা 0 এটো 1 বুলি কোৱা সো 1/2 বুলি কোৱা লগে সো ইন বিটুইন এটো হ'ব 1/3 বুলি কোৱা লগে এনেকৈ আহিব তো ইয়াৰ টাৰ্মবিলাক কাৰ ওচৰ চাপি গৈ আছে কন্টিনিউয়াসলি 0 ওচৰ চাপি আছে গতিকে দিস সিকোয়েন্স 1/n কনভাৰ্জেন্স টু 0 হয় তো এই কনভাৰ্জেন্সৰ মিনিংটো আমি ভালদৰে লাৰ্ন কৰিব চাম একচুৱেল কনসেপ্টটো কি হয় সো ডাইৰেক্টলি এনেকৈ গোটে এই টাৰ্মবোৰ 0 ওচৰ চাপা বুলি ক'লে কনভাৰ্জ কৰা বুলি কম নে ইয়াৰ কিবা আৰু ডিফাৰেন্ট মিনিং আছে সো এইখিনি গোটেখিনি কথা আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে লাৰ্ন কৰিম আজি ঠিক আছে সো কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স আমি এতিয়া পঢ়িম কনভাৰ্জেন্ট সিকোয়েন্স তো কনভাৰ্জেন্ট সিকোয়েন্স বুলি ক'লে কি বুজা যায় আমি গোটেখিনি কথা আজি ভালদৰে লাৰ্ন কৰিবলৈ চাম ঠিক আছে এতিয়া এটা কথা তোমালোকে জানা নিশ্চয় যে দুটা সংখ্যা আমি ক্লোজ বুলি ক'লে কেনেকৈ আমি সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা সংখ্যা আমি ভেৰি ক্লোজ বুলি ক'লে আমি কেনেকৈ সেই সংখ্যা দুটা ভেৰি ক্লোজ বুলি বা ওচৰা-ওচৰিকৈ আছে বুলি আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ সো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কোৱা নহয় নাম্বাৰ সিস্টেমত আমি দুটা সংখ্যা কেতিয়া ওচৰত থকা বুলি কওঁ যেতিয়া আমি সিহঁত দুটাৰ মাজত ডিসটেন্সটো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰোঁ তো জানাই সংখ্যা দুটাৰ মাজত ডিসটেন্সটো যেতিয়া ভেৰি স্মল হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে the distance between if the distance between the two numbers is very less then we can say that the two number is close to each other that means আমি দুটা সংখ্যা ললো suppose 1 and 2 so 1 and 2 বুলি কোৱা লগে আৰু এটা আৰু সো 1 and 2 ললো আৰু এটা ললো সে 1.9 and 2 এটা তোমালোকে কোৱা যে কোন দুটা সংখ্যা বেছি ওচৰা-ওচৰিকৈ আছে তো ইয়াৰ পৰা যদি অবজাৰ্ভ কৰা তো ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কেনে কৰোঁ তো ডিসটেন্স কেনে ক্যালকুলেট কৰিম the distance between 1 and 2 2 minus 1 unit আৰু distance between 1.9 and 2 কি হ'ব d equal to 2 minus 1.9 এটা তোমালোকে মন কৰা d 2 minus 1 1 আৰু 2 minus 1.9 কিমান হ'ব 0.1 এতিয়া তোমালোকে you can clearly verify from these pairs of numbers তো এই দুটা নাম্বাৰ এই দুটা পেয়াৰৰ পৰা তোমালোকে চাব পাৰা কোন দুটা পেয়াৰ বেছি ভেৰি ক্লোজ হৈ আছে তো 1 and 2 মাজত ডিসটেন্স কিমান 1 হয় 1 ইউনিট আৰু 1.9 আৰু 2 মাজত ডিসটেন্স কিমান হয় 2 minus 1.9 0.1 so 0.1 টো কি হয় 0.1 is less than 1 হয় so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰিবা যে 1.9 and 2 are very close to each other right so এনেকৈ আমি সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সংখ্যা দুটা সংখ্যা কেনেকৈ ওচৰ চাপি থাকে তো কোন কেনেকৈ ওচৰ চাপি থাকে মিন্স আই মিন টু সে দুটা সংখ্যা কেতিয়া বেছি ওচৰত থকা বুলি কওঁ আমি এনেকৈ ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰি হেতু আমি ডিসাইড কৰিব পাৰোঁ ৰাইট সো এই ডিসটেন্সৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিম এই কনভাৰ্জেন্সৰ আমি ডেফিনিশ্যনটো একচুৱেলি আমি এস্টাবলিশ কৰিব গৈ আছো সো সেই কাৰণে মই এই ডিসটেন্সৰ কথা ফাৰ্স্ট কৈ লৈছো তোমালোকক
এতিয়া কথাটো হ'ল সাপোজ এটা সিকোয়েন্স আমি কনসিডাৰ কৰি লওঁ সাপোজ এটা সিকোয়েন্স কনসিডাৰ কৰি লওঁ সো লাইক অকমান আগতে মই দেখুৱাইছিলো যে সাপোজ consider a sequence এটা সিকোয়েন্স লৈ লওঁ 1/n তো ইয়াৰ সিকোয়েন্সৰ মেম্বাৰ বিলাক কিমান হ'ব 1 1/2 1/3 1/4 and so on এটা তোমালোকে এই সিকোয়েন্সটো কোলে কনভাৰ্জ কৰিব বুলি ক'লে তোমালোকে ক্লিয়াৰলি তোমালোকক মই দেখাই দিছিলো যে এই সিকোয়েন্সটো কোলে কনভাৰ্জ কৰিব 1 1/2 1/3 1/4 ডট 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 এটো কোলে কনভাৰ্জ কৰিব 0 ওচৰলৈ কনভাৰ্জ কৰিব তো ইয়াৰ কনভাৰ্জেন্সৰ মিনিংটো আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া ভালকে বুজিম তো 0 ওচৰ চাপিব এতিয়া চোৱা প্ৰশ্নটো হ'ল ইয়াতে এতিয়া এই সিকোয়েন্সৰ এই সিকোয়েন্সটো এটা এটা কোৱেশ্চন এৰাইজ হ'ব এই সিকোয়েন্সটো 0 লৈ কনভাৰ্জ কৰে দ্যাট মিন্স লাহে লাহে যেতিয়া সিকোয়েন্সৰ মেম্বাৰছ বিলাক বাঢ়ি যাব when we increase the value of n that means n to infinite আছে ন n or value to যেতিয়া বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিম that means যেতিয়া সিকোয়েন্সৰ মেম্বাৰবোৰ বাঢ়ি যাব তো বাঢ়ি গলে সেই মেম্বাৰবোৰ লাহে লাহে কাৰ ওচৰ চাপিব 0 ওচৰ চাপিব এতিয়া চোৱা সেই 0 ওচৰ চাপাটো মানে এই 0 সংখ্যাটো ওচৰ চাপাটো আমি কেনেকৈ ডিসাইড কৰিব পাৰিম তো লাইক অকমান আগতে মই দুটা পেয়াৰ লৈ পেলাই তোমালোকক দেখাইছো যে দুটা সংখ্যা যেতিয়া ওচৰ চাপিব তাৰ হেতু ভেৰি ক্লোজ দ্যাট মিন্স যেটো ডিসটেন্স দুটা সংখ্যাৰ ওচৰ দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স ভেৰি ক্লোজ বুলি কেতিয়া কম আমি কেনেকৈ ডিসাইড কৰিব পাৰিম সো উইথ দা হেল্প অফ কেনেকৈ বাই ক্যালকুলেটিং ডিসটেন্স বাট ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰিবলৈ আমি ক'ব পাৰিম যে সেই সংখ্যা দুটা ভেৰি ক্লোজ হৈ যাব তো কেটো ডিসাইড কৰিম কেনেকৈ যে আমি যদি সেই সংখ্যা দুটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰো ডিসটেন্সটো আমি পাওঁ যে বহুত সৰু হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে সেই সংখ্যা দুটা ওচৰ চাপিব সো এতিয়া এই মেম্বাৰবিলাক 0 ওচৰ চাপা বুলি ক'লে আমি কেনে কম যেতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰৰ ইয়াৰ মেম্বাৰ দ্যাট মিন্স সিকোয়েন্সৰ মেম্বাৰৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰ আৰু 0 ৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো আমি ক্যালকুলেট কৰিম ডিসটেন্সটো ক্যালকুলেট কৰিম চাম যে ডিসটেন্সটো সৰু হৈছে নে নাই তো সৰু ডিসটেন্স পাইছো নে নাই তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰিম যে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে সেই সংখ্যা কিটা সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেম্বাৰ কিটা 0 ওচৰত আছে এতিয়া এই সিকোয়েন্সটো কনভাৰ্জেন্স বুলি কোৱা লগে লগে কি বুজা যাব এতিয়া সব 1 আৰু মই যদি এই সিকোয়েন্সটো মেম্বাৰ দুটা কনসিডাৰ কৰিছো এটা হ'ল 1 লাইক আৰু n ৰ ভ্যালুটো যদি আমি সাপোজ n ৰ ভ্যালুটো যদি 1 লাখ লৈ লওঁ সাপোজ 1 লাখ বুলি লৈ লগে লগে 1/n কিমান হ'ব 1/1 লাখ হ'ব 1/1 লাখ হৈ যাব সো 1 যেতিয়া 1 লাখ হৈ যাব 1 আৰু 1/1 লাখ এই দুটা মেম্বাৰ যদি আমি 0 ৰ পৰা ডিসটেন্সটো ক্যালকুলেট কৰো সো 0 ৰ পৰা ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কি হ'ব 1 - 0 1 হ'ব আৰু 1/1 লাখ - 0 মানে কিমান হ'ব 1/1 লাখ এটা তোমালোকে মন কৰা ক্লিয়াৰলি তোমালোকে চোৱা যে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা তোমালোকে যে 1 আৰু 1/1 লাখৰ কম্পাৰিজন যদি কৰা কোনটো ডিসটেন্স কৰো তো এটো ডিসটেন্স obviously বহুত সৰু হয় তো 1 ৰ কম্পাৰিজনত তো এই 1/1000 মেম্বাৰটো ওচৰত থাকিব নে 0 নে 1 টো ওচৰত থাকিব ডেফিনেটলি 1/1 লাখ টু 1000 নহয় সো 1/1 লাখ টু 0 ওচৰত থাকিব এটা কথাটো হ'ল কনভাৰ্জ কৰা বুলি ক'লে সো এই গোটেইবিলাক মেম্বাৰ সো মিনিংটো হৈছে এইখিনি কথা মই কোৱাৰ এটাই অৰ্থ আছে ইয়াতে এটাই অৰ্থ লুকাই আছে যে কনভাৰ্জ কৰা এটা সিকোয়েন্স কনভাৰ্জ কৰিবলৈ হলে সো গোটেইখিনি মেম্বাৰ এই 0 ওচৰত নাচাপিলে হ'ল দ্যাট মিন্স গোটেইখিনি মেম্বাৰৰ গোটেইখিনি মেম্বাৰৰ ডিসটেন্স ফ্ৰম 0 কি হ'ব নালাগে বহুত সৰু হ'ব নালাগে সো কিছুমান মেম্বাৰৰ ডিসটেন্স যদি 0 তকে 0 কম্পাৰিজনত মানে দ্যাট মিন্স কিছুমান মেম্বাৰৰ যদি ডিসটেন্স 0 ৰ পৰা যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো সেই ডিসটেন্সবোৰ যদি ডাঙৰ হৈ থাকে তেতিয়াও মানে কি হ'ব নহয় সো হেতুৱে আমাক একো ডিস্টাৰবেন্স ক্ৰিয়েট নকৰে while we learn convergence of sequence that means আমি কিছুমান ইয়াৰ মেম্বাৰৰ যদি ডিসটেন্স 0 ৰ পৰা কি হৈ যায় ডাঙৰ হৈ থাকে তথাপিতো আমি সেই সিকোয়েন্স টুৰ গোটেই সিকোয়েন্সটো হোল সিকোয়েন্সটোক আমি কি ক'ব পাৰো কনভাৰ্জ টু 0 বুলি বেলে ক'ব পাৰো তো কনভাৰ্জ কৰা মিন্স 0 ওচৰ চাপি যোৱা ন সো ওচৰ চাপাটো তো কেনেকৈ আমি ডিসাইড কৰো ওচৰ চাপাটো আমি ডিসাইড কৰো বাই ক্যালকুলেটিং ডিসটেন্স এতিয়া চোৱা মই দেখাই দিলো যে 1/1 লাখ টু 0 ওচৰ চাপে কিহৰ কাৰণে 0 আৰু 0 ওচৰত থাকে বেছি তো কিহৰ কাৰণে 0 তো 0 আৰু 1/1 লাখ
সো যদি আমি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়া হলে আমি পাম 1/1 lakhs আৰু 1 আৰু 0 যদি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰো 1 আৰু 1/1 lakhs ৰ কম্পাৰিজনত এই 1 ৰ 1 টো কি হয় ডাঙৰ হয় বহুত ডাঙৰ হয় তো 1/1 lakhs টো সৰু that means distance between the point 0 and 1/1 lakhs is very less that means 1/1 lakhs বহুত সৰু গতিকে এই দুটা পইণ্ট ডেফিনেটলি ওচৰত থাকিব ন তো 1 ৰ তুলনাত 1 2 টো বহুত দূৰতে থাকিল সো খেটোৱে হল কৈছা এইখিনি কথা কোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে ইয়াৰ পৰা এটা কথা বুজাব বিচাৰিছো যে সিকোয়েন্স এটা কনভাৰ্জ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তো যেহেতু কনভাৰ্জ কৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা কথা বুজো যে সেই সংখ্যাটো ওচৰ চাপা তো সেই সংখ্যাটো ওচৰ চাপিবলৈ হলে that means এই গোটে সিকোয়েন্সটো যদি 0 ওচৰ চাপিবলৈ হয় সো গোটেবোৰ মেম্বাৰ সিকোয়েন্সটো গোটেবোৰ মেম্বাৰ ওচৰ নাচাপিলেও হল যদি কেটামান মেম্বাৰ লাইক 10টা মেম্বাৰ যদি ওচৰ চাপে 10টা মেম্বাৰ যদি 0 ওচৰ নাচাপে তো তাৰ কম্পাৰিজনত তো ইয়াতে তো ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্মছ আছে কাৰণ সিকোয়েন্সৰ কি হয় আদি ক্ষেত্ৰত that means domain to কি হয় তো সেট অফ নেচারাল নাম্বার সো ইয়াত সিকোয়েন্স অফ মেম্বাৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ মেম্বাৰস থাকে যদি 10টা মেম্বাৰো 0 ওচৰ না থাকে that means the distance between 0 and the 10 members of this sequence 1/n is very greater than the other infinite numbers of terms then the distance between the other infinite numbers of terms from the point 0 that means 10টা মেম্বাৰৰ distance 0 পৰা যদি ক্যালকুলেট কৰো আৰু সেই ডিসটেন্স বোৰ কি হয় ডাঙৰ হয় তো ইন কম্পাৰিজন টু কি যে ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্মছৰ ডিসটেন্স 0 পৰা যদি ক্যালকুলেট কৰো সেই ডিসটেন্সৰ তুলনাত এই 10টা মেম্বাৰৰ ডিসটেন্স ফ্ৰম 0 যদি ডাঙৰো হয় স্টিল কি ক'ব পাৰো যে আমি ক'ব পাৰো যে the sequence also converges 0 কিয় কাৰণে সেই 10টা মেম্বাৰৰ তুলনা কাৰ লগতে ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্মছৰ লগত তুলনা নহয় তো 10টা মেম্বাৰ যদি 0 ওচৰ নাচাপে তো একো প্ৰবলেম নাই বাট ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্মছ অলৰেডি তাত প্ৰেজেন্ট আছে কাৰণ সিকোয়েন্সত ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্মছ আছে গতিকে সেই ইনফাইনাইট নাম্বাৰস বিলাক টাৰ্মছ বিলাক যদি 0 ওচৰ চাপে লাইক তোমালোকে 1/1 lakhs এনেকে যদি আমি বহাই গৈ থাকো 0 এনেকে 0 বিলাক বহাই গৈ থাকো তো লাইক এই গোটেই বিলাক মেম্বাৰ 1/1 100 1/1000 1/1000 1/1 lakhs সেই গোটে নাম টার্মস ব্লক 0 ভেরি ক্লোজত থাকে বাট হেবিলাকৰ তুলনাত 1/99 তো 1/98 যদি এইবিলাক টার্ম বা 1/2 1/3 এইবিলাক যদি 0 ওচৰ নাচাপে কথা নাই তো ইয়াতে তো ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টার্মস আছে ন তো সেইবিলাক 0 ওচৰ চাপি যাব গতিকে সিকোয়েন্স অফ কনভাৰ্জেন্স বুলি কোৱা লগে তোমালোকে মিছ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা নকৰিবা যে গোটে সিকোয়েন্সটো কনভাৰ্জ কৰিবলৈ হলে তো কেটামান টাৰ্মৰ ডিসটেন্স যদি 0তকে 0 লগত যদি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰা কেটামান টাৰ্মৰ যদি ডিসটেন্স যদি 0 লগত যদি ক্যালকুলেট কৰা that means মই বুজাব বিচাৰিছো যে যদি কেটামান টাৰ্মৰ তোমালোকে ডিসটেন্স ফাইন্ড আউট কৰা from the point 0 that means যাৰ লগত কনভাৰ্জ কৰা বুলি কোৱা হয় সেই তাৰ লগত যদি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰা সেই কেটা টাৰ্মৰ ডিসটেন্স যদি বাকি আদাৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্মছৰ ডিসটেন্স from the point 0 পৰা যদি কি হয় বেছি হয় তো প্ৰবলেম নাই তো একো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট নকৰে সো তেতিয়াও আমি কি ক'ব পাৰিম গোটে সিকোয়েন্সটো কনভাৰ্জ কৰা হলে 0 লে কনভাৰ্জ কৰা বুলি বলে আমি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে সো এইখিনি কথা আমি বুজিব ল'ব লাগিব তো মিনিংটো হল কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ মিনিংটো হল তো এইটো সো এতিয়া কথাটো হল প্ৰশ্ন এটা ইয়াতে উত্থাপিত হয় ইয়াতে কি যে কিমানটা ডি ক্যালকুলেট কৰাৰ পাছত আমি ডিসাইড কৰিব পাৰিম সো কিমানটা ডি ক্যালকুলেট কৰাৰ পাছত আমি ডিসাইড কৰিব পাৰিম যে কি এতিয়া সিকোয়েন্সৰ মেম্বাৰবোৰ কাৰ ওচৰ চাপিছে এই 0 টোৰ ওচৰ চাপিছে কিমানটা ডি দ্যাট মিন্স 1 ৰ পৰা 0 ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব 1 সো হাফৰ পৰা 0 ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিব লাগিব 1/3 পৰা 0 ডিসটেন্স সো ডিফাৰেন্ট ডি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো ন এতিয়া কথাটো হল কিমানটা ডি ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত আমি ডিসাইড কৰিব পাৰিম যে মেম্বাৰছবোৰ 0 ওচৰ চাপিব সো মই অলপ আগতে যিখিনি কথা কলো যে যদি ফাৰ্স্ট 5টা ডিসটেন্সটো that means ফার্স্ট 5টা পয়েন্ট বা ফার্স্ট 10টা পয়েন্ট সে 5টা পয়েন্টৰ কথা কৈছো যদি মই ফার্স্ট সাপোজ 10টা না লাগে ফার্স্ট 100টা পয়েন্টৰ কথাই কওঁ কিয় 1/3 লাইক এনেকে 1/4 ডট 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 1/100 এই প্ৰথম 100টা টাৰ্মৰ ডিসটেন্সও যদি 0 পৰা যদি আমি কাউন্ট কৰো ঠিক আছে তো আমি কি পাম তো 0 পৰা যদি ডিসটেন্স কাউন্ট কৰো এই ফার্স্ট 100টা টাৰ্মৰ ডিসটেন্স যদি আমি 0 দ্যাট মিন্স এই 100টা টাৰ্মৰ ডিসটেন্স আমি যদি এই 100টা টাৰ্মৰ বা 100টা মেম্বাৰৰ ডিসটেন্স 0 পৰা ক্যালকুলেট কৰো হেতু অবিয়াসলি সেই ডিসটেন্সটো অলপ ডাঙৰে পাম সো ইন কম্পাৰিজন টু ইয়াৰ পাছত 1/100 ৰ পাছত অনৱাৰ্ড টাৰ্ম কি হ'ব 101
102 এই অনৱৰ্ড টাৰ্ম এইবিলাক হ'ব তো এইবিলাক টাৰ্মৰ তুলনাত এইবিলাক টাৰ্মৰ ডিসটেন্স কি হ'ব যেতিয়া n ৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব তো 101 102 এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব তো ডিসটেন্স বিলাক 0 ৰ পৰা কি হৈ যাব কমি কমি গৈ থাকিব সো প্ৰথম এশটা টাৰ্মৰ তুলনাত এই ডিসটেন্সবোৰ এই সো 101 1/10 টাৰ্ম এই টাৰ্মবোৰ ডিসটেন্সৰ তুলনাত এই প্ৰথম টাৰ্ম কেইটাৰ ডিসটেন্স কি হ'ব বেছি হ'ব obviously সো আৰু এইফালে টাৰ্ম কিমান আছে ইয়াৰ পাছতো কিমান টাৰ্ম আছে 1/101 102 ইয়াৰ পাছতো কি আছে ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্ম আছে যেহেতু n বিলংস টু দ্য সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ গতিকে এই এশটা টাৰ্মৰ কম্পেৰিজনত কম্পেয়াৰ কৰা যদি এই এশটা টাৰ্ম কম্পেয়াৰ কৰা যদি উইথ ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্ম ফ্ৰম 1/101 অনৱাৰ্ড যদি তোমালোকে এই ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কম্পেয়াৰ কৰিলেতো এইকেইটা কম্পেয়াৰেই নহয় ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছ কিটাহে আমি বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিম ঠিক আছে সো এই ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছ কিটা যেহেতু ডিসটেন্স 0 পৰা ভেৰি ক্লোজ সো ষ্টিল উই কেন সে দ্য সিকোয়েন্স কনভাৰ্জেছ টু 0 তো মিনিংটো হ'ল হেতু যে কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ মিনিংটো হ'ল যে প্ৰথম যদি 10টা বা 100টা টাৰ্মো 0 লৈ কনভাৰ্জ নকৰে দ্যাট মিন্স 0 পৰা ডিসটেন্সটো বাঢ়ি থাকে আৰু বাকিবোৰ টাৰ্মৰ যদি সেই 100টা টাৰ্মৰ পাছত বাকি 101 ৰ পৰা টাৰ্ম কিটাৰ পৰা যদি কি হয় 0 পৰা ডিসটেন্স বিলাক আমি কাউন্ট কৰো সেই ডিসটেন্স বিলাক যদি কম হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম কি ক'ব পাৰিম যে the whole sequence converges to a particular point that means in this case the whole sequence converges to 0 so this is about the convergence of a sequence right এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া আমি এটা কথা বুজিব লাগিব যে এই দুটা পইণ্টৰ মাজত আমি ডিসটেন্সটো বহুত সৰু বুলি বেলা আমি কেনেকৈ ডিসাইড কৰিম সেই ডিসাইডিং ফ্যাক্টৰটো আমি এতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিম ভালকৈ এটা দুটা পইণ্ট আছে x y আমি বিলংস টু কোৰ পৰা লৈছো দ্য ম্যাট্ৰিক্স স্পেস x ৰ পৰা লৈছো এই দুটাৰ মাজত ডিসটেন্সটো বহুত কম বুলি বেলা আমি কেনেকৈ ডিসাইড কৰিব পাৰিম সো সেইটো কৰিব পাৰিম উইথ দ্য হেল্প অফ এপসাইলন সো এপসাইলন তো এটা বহুত সৰু সংখ্যা হয় সো সৰু পজিটিভ সংখ্যা হয় সেই এপসাইলনৰ জৰিয়তে আমি ডিসাইড কৰিব পাৰিম সো কেনেকৈ আৰু ডিসটেন্স কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো d ম্যাট্ৰিক্স স্পেসৰ d xy বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰো এনেকৈ লিখিব পাৰো সো যদি এতিয়া চোৱা এই দুটা পইণ্টৰ মাজত ডিসটেন্সটো যদি লেস দেন এভৰি পজিটিভ এপসাইলন দ্যাট মিন্স এভৰি পজিটিভ নাম্বাৰতকৈ সৰু হয় এই এপসাইলন এটা সৰু নাম্বাৰ নিজেও এটা বহুত সৰু সংখ্যা হয় এই তাতকৈও যদি এই dxy দ্যাট মিন্স এই xy পইণ্ট দুটাৰ মাজত ডিসটেন্সটো সৰু হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে x and y are close to each other ঠিক আছে তো আমি তেতিয়া ক'ব পাৰিম যে the distance between the 2 points x and y are very close very less বুলি ক'ব পাৰা তো এনেকৈ আমি ডিসাইড কৰিব পাৰো ৰাইট এতিয়া তোমালোকে মন কৰা এতিয়া এক্সাম্পল একেটা এক্সাম্পলেৰে গোটেইখিনি কথা আমি লাৰ্ন কৰিম কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকে এই 1/n সিকোয়েন্সটো কথাই ধৰি লোৱা তো 1/n সিকোয়েন্সটো যদি কথা লৈ লোৱা তেতিয়া হল আমি সিকোয়েন্সৰ সিকোয়েন্সৰ মেম্বাৰবোৰ এটা কনভাৰ্জেন্সৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আমি ডিসটেন্সটো কেনেকৈ চাওঁ যে ডিসটেন্সটো এই পইণ্টবোৰ সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰৰ ডিসটেন্স কাৰ পৰা চাওঁ এই পইণ্টটোৰ পৰা 0.2 পৰা আমি ডিসটেন্সটো আমি ক্যালকুলেট কৰি যে ডিসটেন্সটো যদি বহুত সৰু পাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে the sequence converges to 0 এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি dxn লিখিম প্ৰথমতে আৰু ডিসটেন্স বিটুইন কাৰ চাম সিকোয়েন্সৰ মেম্বাৰবোৰ আৰু লগতে এই 0 পইণ্টৰ মাজত তো xn আৰু 0 আমি লিখিম ঠিক আছে দিস মিন্স ডিসটেন্স বিটুইন দ্য মেম্বাৰ্স অফ দ্য সিকোয়েন্স এণ্ড the sequence which converges to that means the point to which the member of the sequence converges to hetu loi bela ami distance to calculate korim that means sequence of member bur aru 0 point majo distance calculate korim so distance kene calculate korim so dxn 0 itia so dxn 0 bili koa loge loge dxn or height ki ase 1/n ase right aru 0 to jalo converge kore bili koisu to iar distance to ki hobo laibo 1/n to distance to jodi calculate kora to distance kene calculate koru to so meaning to hol je a dxn 0 calculate korim aru that means what dn 1/n 0 calculate korim aru a distance to ki hobo lagibo jodi converge koribole hoy sequence of member bur a sequence of member bur jodi 0 le converge koribole hoy that means converge ketia koribo jetia a sequence of member bur to
এনৰ সংখ্যা যদি আমি বহাই বহাই গৈ থাকো তেতিয়া হলে এই 0 যদি উচ্চৰ চাপি যায় তেতিয়া হলে আমি কি কম ভেৰি ক্লোজ টু যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া আমি কম যে সিকোয়েন্স কনভাৰ্জেন্স টু 0 এতিয়া সব ভেৰি ক্লোজ টু কেনেকৈ দেখাম মই দুটা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত x y ক্ষেত্ৰত মই অলপ আগতে কৈছো x y ক্ষেত্ৰত এই দুটা বহুত ওচৰত থকা মানে ইহঁতৰ মাজৰ ডিসটেন্স কি হ'ব লাগিব এপসাইলন কে সৰু হ'ব লাগিব সো ইয়াৰ পৰা কি লিখিম d1/n less than epsilon সো এনেকৈ লিখিম সো তেতিয়া আমি কি কম যে তো এটো নোটেশন সিকোয়েন্স কনভার্জ কৰা কাৰণে যেটো নোটেশন হয় ইন ম্যাট্ৰিক্স স্পেস তো এনেকৈ লিখা হয় যে dxn 0 less than epsilon ঠিক আছে সো ফৰ দিস পার্টিকুলার সিকোয়েন্স এটো ঠিক তো এটো কি হলে কনভার্জ কৰে যদি ইয়াত যিকোনো সিকোয়েন্স আরবিট্রারি থাকিলে হয় ইয়াত মই l লিখিলো হেতেন সাপোজ l পয়েন্টটো যদি কাৰো কনভার্জ কৰে নাজানো তেতিয়া আমি আরবিট্রারি এটা সিকোয়েন্স লোৱা হলে মই l লিখিলো হেতেন বাট ফৰ দিস পার্টিকুলার সিকোয়েন্স যিহেতু গম পাই আছো 0 লৈ সোর্স আছে গতিকে dxn 0 আমি less than epsilon বুলি পেলাই লিখিব লাগিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে দিস সিকোয়েন্স কনভার্জেস টু 0 ৰাইট এতিয়া কথাটো হল আমি এটা কথা জানো যে এই সিকোয়েন্সত এই পার্টিকুলার সিকোয়েন্সটোত কিমান সংখ্যক এলিমেন্ট থাকে যেহেতু n belongs to capital N তো আমি জানো কি যে ইয়াত কিমান সংখ্যক থাকে ইনফাইনাইট নাম্বারস অফ টার্মস থাকে এটা এই ইনফাইনাইট নাম্বারস অফ টার্মসৰ যদি এই ইনফাইনাইট নাম্বারস অফ টার্মসৰ ইয়াত 1 1/2 1/3 1/4 এনেকৈ সো অন ইনফাইনাইট নাম্বারস অফ টার্মস আছে এটা প্ৰশ্ন এটা হয় যে ইয়াতে যদি আমি প্ৰথম 10টা টার্ম লৈ লওঁ সো প্ৰথম 10টা টার্ম যদি এই 0 ওচৰ নাচাপে তেতিয়াও আমি এই সিকোয়েন্সটো কনভার্জেন্স বুলি কম নে 0 লৈ কনভার্জেন্স বুলি কম নে সো মই অলপ আগতে কৈ গৈছো এইখিনি কথা যে ইয়াৰ ইনফাইনাইট নাম্বারস টার্মসৰে প্ৰথম 10টা টার্মটো যদি 0 ওচৰ নাচাপে দ্যাট মিন্স হোৱাট এই প্ৰথম 10টা টার্মৰ ডিসটেন্স 0 পৰা যদি অলপ বেছি হয় দ্যাট মিন্স এই প্ৰথম 10টা টার্মৰ ডিসটেন্স যদি 0 লগত যদি আমি 10টা টার্মৰ ডিসটেন্স আমি 0 পৰা যদি ক্যালকুলেট কৰো সেই ডিসটেন্সটো যদি ডাঙৰ হয় দ্যাট মিন্স 0 ওচৰ নাচাপে ন সো সেই মিনিংটো হল হেতু যে যদি ওচৰ নাচাপে তেতিয়াও আমি এই সিকোয়েন্সটো কনভার্জেন্স বুলি কম নে সো ডেফিনেটলি কম সো কিয় কাৰণে কম সোৱা এই প্ৰথম 10টা টার্মৰ কম্পাৰিজন কৰো যদি বাকি প্ৰথম 10টা টার্মৰ যদি কম্পেয়াৰ কৰো তো বাকি ইনফাইনাইট তো 10টা টার্ম যদি আমি প্ৰথম ফার্স্ট 10 টার্ম যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো কাৰ লগত তো বাকি 10টা টার্ম কম্পেয়াৰ কৰো 10টা টার্মৰ যদি 0 ওচৰ নাচাপে কিন্তু ইয়াতে ইনফাইনাইট নাম্বারস বাকি 10টা টার্মৰ পাছত কি 11 নম্বৰ পৰা ধৰি পেলাই তাৰ পিছতো ইনফাইনাইট নাম্বারস অফ টার্ম থাকিব দ্যাট মিন্স 11 টার্মস onward এই সিকোয়েন্সটো কিমান থাকিব এই সিকোয়েন্সটোত 1/n সিকোয়েন্সটোত ইনফাইনাইট নাম্বারস অফ টার্মস তথাপিতো থাকিব ঠিক আছে since n belongs to কিয় কাৰণে since n belongs to capital N right এতিয়া সোৱা এই 10টা টার্ম যদি 0 ওচৰ নাচাপে বাকি যদি 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ ওচৰৰ পৰা কি হয় 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ ওচৰৰ পৰা যদি 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা যদি বাকি গোটেই ইনফাইনাইট নাম্বারস অফ টার্ম 0 ওচৰ চাপে তেতিয়াও আমি কি ক'ব পাৰিম কনভার্জেন্স বুলি ক'ব পাৰিম কিয় কাৰণে এই 10টা টার্ম আৰু ইনফাইনাইট 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা অনওয়ার্ড যিবোৰ টার্মস আছে ইনফাইনাইট নাম্বারস অফ টার্মস এই কিটা কম্পেয়াৰ কৰো যদি 11 নম্বৰ 10 নম্বৰ টার্মস কিটা একোই নহয় সো এটা কম্পাৰিজনত নাহিব সো বাকি ইনফাইনাইট নাম্বারস অফ টার্মস যদি 0 ওচৰ চাপে তেতিয়াও আমি কম যে দা সিকোয়েন্স কনভার্জেন্স সো এইখিনি কনসেপ্ট লৈ কনভার্জেন্সৰ যেটো কনভার্জেন্স সিকোয়েন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় সেই ডেফিনিশনটো তেওঁলোকে এস্টাবলিশ কৰিছে ঠিক আছে তো সাপোজ আমি কনসিডার কৰিছো আৰু মই অলৰেডি কৈছো যে দুটা পইণ্ট x y যদি মেট্ৰিক্স স্পেচৰ হয় ইহঁতৰ মাজত যদি ডিসটেন্স টু এভৰি পজিটিভ নম্বৰ এপসাইলনতকৈ সৰু হয় প্ৰত্যেকটো এপসাইলন ফৰ এভৰি এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 কাৰণ এইটো হ'ব লাগিব যদি ডিসটেন্স কি হয় ভেৰি লেছ দেন এপসাইলন হয় দ্যাট মিন্স is less than epsilon হয় that means ইহঁতৰ less than epsilon means কি epsilon এটা নিজে বহুত এটা সৰু সংখ্যা হয় তাতকেও সৰু হয় ডিসটেন্স that means a x আৰু y দুটা very close এটোই মিন কৰিব very close যদি সাপোজ আমি epsilon তো আমি ধৰি লৈছো সে 0.1 তো 0.1 বুলি কোৱা লগে লগে সোৱা সো 0.1 বুলি কোৱা লগে লগে আমি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰো তো ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰিলে কি হ'ব dxn 0 যদি less than epsilon means যদি 0.1 কনসিডাৰ কৰিছো এতিয়া সোৱা 0.1 কনসিডার কৰাৰ লগে লগে আমি ডিসটেন্সটো কেনে ক্যালকুলেট 1/n - 0 to less than 0.1 that means what this imply what 1/n less than 0.1 এতিয়া তোমালোকে মন কৰা সো কোনবোৰ টার্ম that means সিকোয়েন্সটো কোনবোৰ টার্ম এই 0.1 তকৈ সৰু হ'ব তোমালোকে সোৱা মন কৰা
1 বাই প্ৰথমে যদি 1 দিওঁ এনৰ ভ্যালুটো 1 দিওঁ 1 ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো লওঁ তো ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো কি দেখা পাই আছে ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো কি হ'ব এনৰ ভ্যালু যদি 1 লওঁ ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো 1 হ'ব তো 1 is less than 0.1 তো obviously নহয় that means প্ৰথম টাৰ্মটো এপসাইলনতকে কি হয় সৰু নহয় গতিকে তো প্ৰথম টাৰ্মটো যদি ডিসটেন্স আমি 0 পৰা ক্যালকুলেট কৰো that means 1 minus 0 যদি ক্যালকুলেট কৰো তো 1 ফার্স্ট টার্মটো আৰু 0 মাজত ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰো এটো যেটো এপসাইলন আমি চুজ কৰিছো 0.1 তাতকে সৰু নহয় গতিকে এই টার্মটো কি 0 লৈ কনভাৰ্জ নকৰিব তো এটো হোল্ড কৰিব লাগিব কি ফৰ এভৰি এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 কাৰণে এই ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কনভাৰ্জ কৰা বুলি কম সো 1.0 সৰি প্ৰথম মই কি কৈছো যে 0.1 তো আমি এপসাইলন হিচাপে চুজ কৰিছো যদি এপসাইলনটো সুজেন এপসাইলনৰ কাৰণে এই প্ৰত্যেকটো সুজেন এপসাইলনৰ কাৰণে যদি এই dxn 0 that means d1/n 0 less than epsilon হয় তেতিয়া আমি কম যে সিকোয়েন্সৰ মেম্বাৰবোৰ কালৈ কনভাৰ্জ কৰিছে 0 লৈ কনভাৰ্জ কৰিছে এতিয়া আমি এপসাইলনটো চুজ কৰিছো কি 0.1 তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো যদি চাও তো n ৰ ভ্যালুটো 1 লওঁ that means first term is what 1 তো 1 minus 0 1 is less than 0.1 এটো তো ৰং 1 to 0.1 তকে সৰু নহয় গতিকে 1 to 0 লৈ কনভাৰ্জ কৰা নাই তো এনেকে তোমালোকে যদি চোৱা 1.22 এগেইন কি হ'ব 1/2 to যদি চোৱা n ৰ ভ্যালুটো যদি 2 লোৱা কি হ'ব 1/2 less than 0.1 obviously নহয় কারণ 0.5 হ'ব তেনেকে সো অন তোমালোকে যদি চোৱা লাস্ট এনেকে গৈ থাকা এটো লেস দেন নহয় তেনেকে যদি চোৱা লাস্ট 1/10 লোৱা 1/10 লোৱা 1/10 মানে 10 নম্বৰ টাৰ্মটো লৈ লোৱা 10 নম্বৰ টাৰ্ম that means n equal যদি 10 লোৱা 10 নম্বৰ টাৰ্মটো ললে কি হ'ব 1/10 is less than 0.1 that means 0.1 is less than 0.1 তো নহয় obviously নহয় তো 10 নম্বৰ টাৰ্মৰ লগে তো এই যেটো ডেফিনিশন আছে that means দুটা পয়েন্ট ক্লোজ হোৱাৰ ডেফিনিশন তো এটো হোল্ড কৰা নাই 10 নম্বৰ টাৰ্ম লগে এতিয়া কিন্তু চোৱা মই যদি 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ কথা কৈ দিওঁ that means 1/11 এবাৰ কিন্তু 0.1 তকে সৰু হৈ যাব তোমালোকে যদি ক্যালকুলেট কৰা 11 অৰন 1 কৰা কিমান পাবা 0.0 আৰু এটা যদি দি দিয়া আৰু এটা 0 দি দিয়া কি 100 হ'ব তো 9 দিয়া 0.09 তো 11 নম্বৰ পয়েন্ট অনওয়ার্ড সো 0.1 দিয়া লগে লগে 0 হ'ল 0.99 সোয়া ডেফিনেটলি এটা 11 নম্বৰ পয়েন্ট 11 নম্বৰ যদি টার্মটো আমি কনসিডার কৰো কিমান পাম আমি 0.09 which is less than 0.1 that means after 10th term that means 11 নম্বৰ টার্মৰ পৰা অনওয়ার্ড কৰিবলে সোয়া 11 নম্বৰ টার্মৰ পৰা কনসিডারেশন টো লও যদি আমি 1/11 তেতিয়া কি হ'ব কিন্তু এই কন্ডিশনটো হোল হ'ব that means dxn 0 that means 1/n minus 0 that means 11 টাৰ্মৰ পাছত কি হ'ব ফৰ চুজেন এপসাইলন যেটো আমি লৈছো that means আমি যেটো এপসাইলন চুজ কৰিছো 0.1 সেই 0.1 তকে এই টাৰ্ম বিলাকৰ কি হয় টাৰ্ম বিলাক প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ ডিসটেন্স ফ্ৰম 0 that means after element term তোমালোকে মই দেখাব বিচাৰিছো এটো so n টো যদি আমি n ৰ ভ্যালুটো আমি 11 লওঁ তেতিয়া কি হয় 1/n minus 0 less than epsilon কি টো লৈছো 0.1 तो that means 11 number term বুলি কোৱা লগে 1/11 less than 0.1 তো 11 number টাৰ্মৰ onward that means 11 number টাৰ্মৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি পেলাই বাকি টাৰ্ম বিলাক বাকি কিমান আছে ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্মস আছে হে ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্মস less than epsilon that means 0.1 তকে সৰু হৈ যাব সো তোমালোকে কি মন কৰিলা যে 10 নম্বৰ টাৰ্মলৈকে কিন্তু কি হৈ আছে 0 তকে ডিসটেন্সটো কি হৈ আছে 0 লগত যদি আমি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়া হলে এই 10 নম্বৰ টাৰ্মলৈকে লেস দেন এপসাইলন আমি এপসাইলনটো যেটো চুজ কৰিছো তাতকে সৰু হোৱা নাই ঠিক আছে তাতকে ডাঙৰ হৈ আছে গটিকে যদি কিন্তু তোমালোকে মন কৰিছা যে মই দেখাই দিছো যে 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি বাকি যিবোৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্ম থাকিব তোমালোকে যদি ক্যালকুলেট কৰিছা তাত দেখা পাবা যে সেই গুটেইবোৰ টাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰো 0 পৰা তেতিয়া হলে সেইটো লেস দেন কি হয় আমি চুজেন এপসাইলন that means 0.1 তকে সৰু হয় গটিকে 10টা টাৰ্মৰ কাৰণে যদি হোৱা নাই ডিসটেন্সও লেস দেন এপসাইলন হোৱা নাই কিন্তু বাকি ইনফাইনাইট নাম্বাৰস টাৰ্ম that means starting from 1/11 বাকি যিমানবোৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্ম আছে সেইবোৰ ডিসটেন্স কিন্তু 0.1 তকে সৰু হৈছে গটিকে তো এই কন্ডিশনটো যদি স্যাটিসফাই হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে
the sequence 1 by n converges to কি হয় 0 বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰো so in this way you can understand what is convergence of a sequence আৰু এইটো হোল কৰিব লাগিব কি কাৰ কাৰণে for every epsilon এতিয়া epsilon মই 0.1 ৰ কাৰণে হোল কৰা দেখাইছো এটা তোমালোকে epsilon যদি 0.01 ও লৈ লোৱা তো 0.01 ৰ কাৰণে এই কন্ডিশনটো ফুলফিল হ'ব লাগিব এতিয়াহে আমি কম যে the sequence converges to a particular number হ'ব so এটো হল concept of convergence sequence তো এইখিনি ভালকে তোমালোকে বুজিব লাগিব এতিয়া মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো এইখিনি বস্তুকে আকৌ এবাৰ ক্লিয়াৰলি বস্তুটো দেখাই দিব বিচাৰিছো তো আমি দুটা পইণ্ট x আৰু y ললে আমি মেট্ৰিক্স স্পেচৰ লও পৰা লও যদি এই দুটা ভেৰি ক্লোজ বুলি কেতিয়া কম ইহন দুটা বহুত ওচৰা ওচৰিকা থাকা বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া ডিসটেন্স বিটুইন দিস টু পইণ্ট লেস দেন এপসাইলন হয় for every epsilon গ্ৰেটাৰ প্ৰত্যেকটো এপসাইলন সুজেন এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 কাৰণে এটো হোল্ড কৰিব লাগিব এতিয়া যদি আমি এই xn যিটো সিকোয়েন্সৰ কথা কৈছো এটো 1 by n সিকোয়েন্স লৈছো এটো কনভাৰ্জ কৰে কলে আমি দেখা পাই আছো যে 0 লৈ কনভাৰ্জ কৰে এতিয়া 0 লৈ কনভাৰ্জ কৰে বুলি কলে নহব এটো দেখাব লাগিব তো তাৰ কাৰণে কি কৈছো পইণ্ট এপসাইলন ইকুৱেল টু 0.1 লৈ পেলাই আমি দেখালো যে the sequence converges to 0 so first 10টা টার্ম কনভার্জ নকৰে 0 লৈ but বাকি 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি পেলাই বাকি যিমান ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্ম আছে that converges to 0 that means the distance between the terms that means the distance of the terms from 11 number terms onward is less than epsilon হয় that means আমি কি পাইছিলো distance between the sequence less than chosen epsilon কে সৰু হয় সো এটো পাইছো এতিয়া সো আমি এপসাইলনৰ প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে তো এপসাইলনটো যদি এবাৰ 0.01 লও তেতিয়া হলে কি হ'ব এতিয়া সো সিকোয়েন্সৰ টার্ম বিলাক কি থাকে 1 by n 1 1 by 2 1 by 3 so on 1 by 100 1 by 101 dot 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 ঠিক আছে এতিয়া এপসাইলনৰ ভ্যালুটো 0.01 লও that means কি হ'ব লাগিব d xn 0 less than epsilon means 0.01 হ'ব লাগিব এতিয়া that means what dxn বুলি ক'লে ডিসটেন্সটো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব 1 by n minus 0 less than 0.01 হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা 1 by n that is less than কি হয় 0.01 তো ইয়াৰ পৰা কি ক'বা এতিয়া 1 by n less than কি হ'ব লাগিব 0.01 হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা তোমালোকে 100 নম্বৰ টাৰ্মলৈকে যদি চোৱা 100টা টাৰ্মত ফাৰ্স্ট 100টা টাৰ্মত যদি চোৱা তেতিয়া হলে কি হ'ব ফাৰ্স্ট 100টা টাৰ্মটো ডেফিনেটলি 0.01 তকে সৰু নহয় so that means 1 by 100 less than 0.1 0.01 means ki 101 so 0.01 means ki 1 by 100 so 1 by 100 is not less than 1 by 100 তো এটো রং হয় কিন্তু আমি যদি চাও এই 101 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি পেলাই কি হ'ব 1 by n less than কি হ'ব 0.1 that means for n greater than equal to n not বুলি ক'লে ইয়াতে 101 বুলি পেলাই ক'ব পাৰি that means 101 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি বাকি ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্ম কি হ'ব এই 0.01 that means যেটো এপসাইলন আমি চুজ কৰিছো এপসাইলন কে সৰু হ'ব গতিকে ফাৰ্স্ট 100টা টাৰ্মৰ লগত যদি সেই 101 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা কনসিডাৰ কৰি বাকি ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা তেতিয়া হলে 100টা টাৰ্মটো একোই নহয় সো এইটা আমি প্ৰিফাৰেন্স কাক দিম এই 101 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি বাকি ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছ আমি কি কৰিম প্ৰিফাৰেন্স দিম কিয় কাৰণে সেই 101 নম্বৰ টাৰ্মছৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছ যিকিটা আছে সেইগুলা কোলে কনভাৰ্জ কৰে 0 লৈ কনভাৰ্জ কৰে that means it satisfy the relation dxn 0 less than epsilon that means less than chosen epsilon 0.01 etu relation satisfy কৰে so this is all about convergence of a sequence so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so এতিয়া আমি ইন জেনাৰেল ডেফিনিশন তো আমি জেনাৰেল এটা ডেফিনিশন লৈ লও so ইন জেনাৰেল সেই ডেফিনিশন তো এইখিনি কথাকে আমি so আমি ডেফিনিশন তো যি দিয়া আছে সেই ডেফিনিশনৰ জৰিয়তে তোমালোকে বুজিব পাৰিবা definition so এতিয়া মই definition তো কি আছে হিনি অলৰেডি কৈ ললো এতিয়া মই জাস্ট অৰিজিনাল definition তো দিম then let xd be a matrix space xd be a matrix space right xd be a matrix space and let xn be a sequence in x be sequence in x that means matrix space of kotha koa ase we say
xn converges to a point x, small x belongs to capital X if for every epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to capital N such that dxn x is less than epsilon for all n greater than equal to n naught. So এতিয়া তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ডেফিনেশনটো বুজিব পাৰিবা যদি মই আগতে ডেফিনেশনটো দিলো হেতেন সো তেতিয়া অকমান কনফিউজন পালা হেতেন কিন্তু এতিয়া ডেফিনেশনটো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি বুজিব পাৰিবা সো xdb এ ম্যাট্ৰিক্স স্পেস বুলি কোৱা আছে সো xn এটা সিকোয়েন্স ইন x ত কনসিডাৰ কৰিছো কোট কনসিডাৰ কৰিছো এই ম্যাট্ৰিক্স স্পেস অৰ x সেটত কনসিডাৰ কৰিছো এতিয়া উই সে xn converges to a point small x belongs to x xn অক এই সিকোয়েন্স xn অক আমি এটা পয়েন্টলৈ ম্যাট্ৰিক্স স্পেসৰ পয়েন্টলৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি কম x স্মল x লৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি কম যদি প্ৰত্যেকটো এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 কাৰণে ই আমি n নট এটা পাওঁ পাৰ্টিকুলাৰ n নট এটা কোড পাওঁ নেচাৰেল নাম্বাৰ সেটত পাওঁ যাতে dxn x less than epsilon হয় for all n greater than equal to n naught হয় that means distance between the terms of the sequence xn and the term to which the sequence converges that means x যদি লেস দেন কি হয় এপসাইলন হয় তেতিয়া আমি কম যে সিকোয়েন্সটো কনভাৰ্জ কৰিছে সো ইয়াতে এই n নট টু কি হয় তোমালোকে বুজি পাব লাগিব আৰু এটো প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব লাগিব হেতু এটা কথা তোমালোকে ধৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি কি কৈছিলো সিকোয়েন্সটো xn কনসিডাৰ কৰিছিলো ইকুৱেল টু 1/n লৈছিলো আৰু 1/n ৰ টাৰ্মছ বিলাক কি আছিল 1 1/2 1/3 so on এই টাৰ্মছ বিলাক আছিল ঠিক আছে এতিয়া আমি epsilon to প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে আমি কি পাব লাগিব প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে কি পাব লাগিব there exists n not belongs to n পাব লাগিব তো এই মিনিংটো মই কৈ দিছো প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ মই এপসাইলন যদি প্ৰত্যেক এটা এপসাইলন সাপোজ 0.1 কনসিডাৰ কৰোঁ সো 0.1 কনসিডাৰ কৰাৰ লগে লগে আমি কি দেখিছিলো যে 10 নম্বৰ টাৰ্মলৈকে কি হৈছিল তো 10 নম্বৰ টাৰ্মলৈকে কি হৈছিল যে 10 নম্বৰ টাৰ্মলৈকে d up to 10th টাৰ্ম কি হৈ আছিল 10th টাৰ্ম কি হৈ আছিল dxn 0 not less than epsilon হৈ আছিল ঠিক আছে 10 নম্বৰ টাৰ্মলৈকে not less than epsilon হৈ আছিল that means 0.1 হৈ আছিল ৰাইট অলপ আগতে দেখাইছিল কিন্তু কি হৈছে 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ পাছত কি হৈ আছিল but from 11th number term onward কি হৈছে dxn 0 less than epsilon হৈ আছিল ঠিক আছে সো এটো আমি পাইছিলো that means 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ পাছত কি হৈ আছিল that means 11 নম্বৰ টাৰ্ম means কি হয় so 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ পাছত dxn 0 less than কি হৈ আছিল epsilon হৈ আছিল that means 0.1 নটকে সৰু হৈ আছিল that means 1/n less than epsilon that means 1/n কি হৈ আছিল epsilon means 0.1 নটকে সৰু হৈ আছিল আৰু কোৰ পৰা সৰু হৈ আছিল এলিমেন্ট নম্বৰ টাৰ্মৰ পাছৰ পৰা এই 0.1 নটকে এই 1/n to 4 হৈ আছিল that means 1/11 less than 0.1 1/12 less than 0.1 so এখিনি হৈ আছে এতিয়া এই 11 নম্বৰ টাৰ্মটো that means প্ৰত্যেকটো এপসাইলন আমি যেটো এপসাইলন চুজ কৰিছো 0.1 ৰ কাৰণে আমি কি পাব লাগিব n not belongs to n পাব লাগিব যাতে dxn x less than epsilon হয় that means what আমি 11 নম্বৰ টাৰ্ম এই ইয়াতে n not to কি হয় ইয়াতে n not to কি হয় এই এপসাইলনটোৰ কাৰণে n not to কি পালো n to 11 পালো নে সো 11 নম্বৰৰ পাছত কি হৈ আছে এই ডিসটেন্স that means এই dxn 0 কি হৈ আছে less than 0.1 হৈ আছে that means 11 নম্বৰ টাৰ্মৰ পাছত কি পাইছো যে 1/11 1/12 এই পাৰ্টিকুলাৰ n not to কি পালো 11 that means ইয়াত কি হৈ আছে ক'ব বিচাৰিছো যে dxn 0 less than epsilon 0.1 for this particular epsilon কি হৈ আছে there exists n not equal to কিমান 11 which is there exists n not equal to কিমান পাইছো ঠিক আছে n not equal to 11 পাইছো such that কি হৈ আছে for every epsilon so এনেকে দিয়া এটো এনেকে লিখিলে বেছি বেটাৰ হ'ব মই দেখাই দিছো
for epsilon আমি এই particular epsilon to কি লিখছো for epsilon equal to 0.1 there exists কি পাইছো n naught equal to 11 such that কি পাইছো d xn 0 less than আমি কিমান পাইছো 0.1 পাইছো so ইয়াতে n naught to কিমান হয় এই n naught to হল 11 n naught to হল 11 that means what প্ৰত্যেকটো epsilon আমি epsilon to যেটোৱে চুজ নকৰো কিয় সেই epsilon টোৰ কাৰণে আমি এটা n naught পাব লাগিব যাৰ কাৰণে আমি কি হ'ব dxn x less than epsilon হ'ব that means তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছে যদি epsilon যদি আমি 0.1 লওঁ আমি n naught এটা পাই আছো so n naught টো পোৱাৰ লগে আমাৰ কি হেল্প হ'ল যে n naught টো পালো আৰু তাৰ পৰা আমি কি হেল্প হ'ল যে সেই n naught যেটো টাৰ্ম আছে সেই টাৰ্মটোৰ অনৱাৰ্ড that means সেই টাৰ্মটো ষ্টাৰ্ট কৰি so 11 নম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই 1 by 11 নম্বৰ টাৰ্ম 11 টাৰ্মটো কি হয় 11 টাৰ্মটো কি পাইছো আমি 1 by 11 পাইছো এই নম্বৰ টাৰ্মৰ পাছৰ টাৰ্মবিলাক সব 0.1 কে সৰু হৈ আছে that means তো এইটোৱে হ'ল কনভাৰ্জেন্সৰ ডেফিনিশ্যন so that means the sequence converges to 0 so গটিকে এই ডেফিনিশ্যনটো মিনিংটো হ'ল যে আমি প্ৰথম এইটোৱে এই ডেফিনিশ্যনটো কি কয় যে প্ৰথম যদি 10টা টাৰ্মো তো মই যদি এপসাইলনটো 0.1 চুজ কৰো যদি প্ৰথম 10টা টাৰ্মো জিৰো লৈ কনভাৰ্জ নকৰে that means জিৰো ওচৰ নাচাবে that means what সেই 10টা টাৰ্মৰ ডিসটেন্স জিৰোৰ পৰা যদি বেছিও হয় that means জিৰো যদি ওচৰত নাথাকে আৰু সেই 10 নম্বৰ টাৰ্মৰ পাছৰ টাৰ্মবিলাক that means 1 by 11 so 11 টাৰ্ম অনৱাৰ্ড আৰু 11 টাৰ্ম অনৱাৰ্ড কিমান টাৰ্মত থাকিব সিকোয়েন্সটো ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্মস আৰু সেই টাৰ্মটো যদি জিৰো ওচৰ চাপে that means জিৰো ওচৰ চাপা means কি dxn x less than epsilon হৈ যোৱা তো ওচৰ চাপে তেতিয়া আমি কম যে সিকোয়েন্সটো কনভাৰ্জ কৰে আৰু দিস ইজ দা ডেফিনিশ্যন অফ convergence of sequence so এই এনেকে এই সেই আইডিয়াটো লৈ পেলাই এই ডেফিনিশ্যনটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছে আৰু এই ডেফিনিশ্যনটো হোল হ'ব লাগিব ফৰ এভৰি এপসাইলন তো এইটো মনত ৰাখিবা so for all epsilon হ'ব লাগিব so প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে তো এপসাইলনটো মই 0.1 চুজ কৰি পেলাই এইটো দেখালো আৰু তাৰ কাৰণে মই n নট এটা পালো হেতু কিমান পালো 11 পালো তোমালোকে যদি এপসাইলনটো যদি 0.01 কনসিডাৰ কৰা তেতিয়া হলে তোমালোকে n নটটো কিমান পাব লাগিব 101 that means 101 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বাকি যিবোৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টাৰ্ম আছে তাৰ কাৰণে ডিসটেন্স dxn x less than কি হ'ব লাগিব less than epsilon that means 0.01 হ'ব লাগিব সো এটো মই দেখাইছো তোমালোকক তেনেকে প্ৰত্যেকটো এপসাইলন সুজেন এপসাইলনৰ কাৰণে যদি আমি n নট এটা পাওঁ আৰু যাৰ কাৰণে ডিসটেন্স dxn x less than যদি epsilon হৈ যায় আমি কম যে the sequence converges সো ঠিক আছে এনেকৈ তোমালোকে ডেফিনেশ্যনটো ভালকৈ লাৰ্ন কৰিবা আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ ভালকৈ চাবা সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং দ্য চেনেল সো যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা ভিডিওবোৰ সো থ্যাংক ইউ